It wasn't all romantic. 자, 그건 그렇게까지 로맨틱하진 않았습니다. I didn't have a dorm room. 자, 나는 뭐가 없었다? 기숙사도 없었기 때문에 So I slept on the floor in friends' rooms. 자, slept. 잠을 잤는데요. On the floor. 바닥에서요. In friends' rooms. 친구들 기숙사 방 바닥에서 잤다고 합니다. 그리고 I returned the Coke bottles for the 5-cent deposits. 자, 생각해보면 이제 지금 돈도 없고 집도 없으니까 I returned. 돌려줬대요. 무엇을? Coke bottles. 코카콜라 병들인데 for 5-cent deposits. 그러니까 한 개당 5센트 정도 되는 콜라병. 그러니까 다시 디파짓이니까 돌려주면 5센트를 주는 거예요. 뭐 하기 위해서? To buy food with. 음식들을 사기 위해서. 콜라병 주워서 팔기도 하고. And I walked the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. I loved it. 자, and I would. 자, 여러분 여기서 would는 과거의 습관을 얘기합니다. 그래서 I would walk. 걸어 다니곤 했습니다. 얼만큼요? The 7 miles. 자, 7 miles를 킬로미터로 바꿔보니까 11.265408km 정도 되더라고요. 굉장히 먼 거리죠. Across town. 마을을 가로질러 every Sunday night. 매 일요일 저녁마다 To get one good meal a week. 일주일에 한 번 제대로 된 식사를 먹기 위해서 어디에? At the Hare Krishna 사원에. 그리고 I loved it. 그 음식은 정말 맛있었어요. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. 사실 이 부분이 학생들이 가장 의미 파악을 힘들어하는 부분이에요. 여기서 much는 대명사로 of 이하의 수식을 받고요. of의 목적으로 what으로 시작하는 명사절이 나오는 구조인데 이렇게 그래머적으로 설명하면 사실 정말 어렵기도 하고 해석하기도 어렵거든요. 그래서 이 문장 그냥 저랑 같이 직독직해를 좀 해볼게요. 일단 동사부터 찾아봅시다. 이렇게 긴 문장에서 동사는 하나겠죠. 동사는 turned out입니다. turned out. 그러면 그 앞까지가 다 주어, 즉 이러한 것들이 turned out 이렇게 밝혀졌다의 의미가 될 겁니다. 자, 직독직해 하기 전에 모르는 단어를 먼저 하나씩 살펴볼게요. stumble into, 우연히 만나다. curiosity, 호기심. intuition, 직관, 직관력. turned out, 밝혀지다, 드러나다. priceless, 대단히 귀중함. 마지막 단어 price는요 가격이 있는 건데 L-E-S-S가 보통 붙으면 반대 의미잖아요. 그래서 priceless 가격이 없다, 뭐 싼 건가 공싼가 라고 생각할 수 있는데 가격이 없을 정도, 즉 가격을 매길 수 없을 정도로 굉장히 귀중한 걸 priceless라고 합니다. 그렇다면 문장 하나씩 살펴볼게요. And much of, 상당 부분요. What, 어떤 것의 상당 부분이냐면 What I stumbled into, stumble into, 내가 우연히 만나게 된 것. 자, what이랑 합치면요. What I stumbled into, 내가 우연히 만나게 된 것 되겠죠. 뭐 하다가 만나게 됐다? By following, 따라가다 보니까 무엇을? My curiosity and intuition, 나의 호기심과 직관을 따라가다 보니까 만나게 된 것의 상당 부분이 주어 완성됐죠? Turned out to be, 뭐뭐라고 밝혀졌습니다. Priceless, 굉장히 귀중한 것으로 밝혀졌습니다. Later on, 나중에는요. 좀 정리를 하면 상당 부분 어떤 것이냐면 내가 우연히 만나게 된 거, 뭐 하다가 by following, 따라가다가, 무엇을 따라가다가 나의 호기심과 직관을, 근데 그게 어떻게 됐다? 이렇게 밝혀졌다. 대단히 귀중한 것으로 나중에는. 이해되시나요? Let me give you one example. 여러분께 한 가지 예를 알려드릴게요. Read college at that time. 자, at that time 구별하시면 좋겠죠. 우리 한국인들 at that time 많이 쓴다고 하고요. 외국인들이 at the time을 더 쓴다고 말씀드렸습니다. 그렇다면 at that time을 안 쓰는 건 아니에요. 근데 at that time의 느낌은 딱 그 순간이라는 느낌이 좀 더 가깝고요. at the time은 그 당시에, 그 시절에 라는 뜻이 좀 더 가깝습니다. 그래서 두 개 다 쓰지만 사실 at the time을 훨씬 더 많이 쓴다고 해요. Anyway, 자, read college는요, 그 딱 당시에 offered, 제공했다고 합니다. Perhaps, 아마도 the best calligraphy instruction in the country. 여기서 country는 당연히 시골 아니겠죠? United States 될 겁니다. 가장
괜찮은 컬리그래피 교육을 제공했다고 합니다. 컬리그래피라고 하면 서체를 얘기하거든요. 미국 최고의 서체 교육을 제공하고 있었나 봐요. Throughout the campus, 학교 곳곳마다 every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. 자, 학교 곳곳에 모든 포스터, 모든 라벨들, 그것도 모든 서랍에 붙어있는 라벨들이 다 어땠다? 아름답게 손으로 그린 서체들로 되어 있었습니다. 학교 자체가 이게 서체로 유명하다 보니까 예쁜 서체들이 곳곳마다 있었다라고 생각하시면 되죠. 자, every라는 단어는 항상 단수랑 같이 쓰니까 every poster, S 없어요. every label, S 없어요. every drawer, S 없어요. 그것만 기억해 주세요. Because I had dropped out and I didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. 자, 뭐였기 때문에요? I had dropped out. 자, had PP 보이시죠? 과거보다 더 과거. 내가 학교를 자퇴했기 때문에 자퇴했던 건 더 옛날이죠. Didn't have to 할 필요가 없었습니다. 이거는 과거죠. 그러니까 시제 잘 구별해 주셔야 됩니다. 자, 뭐 할 필요가 없었다? Take the normal classes. 일반적인 수업을 들을 필요가 없었으니 I decided 결심을 했습니다. To take a calligraphy class. 이 서체 수업을 듣기로 결정을 내렸어요. 뭐 하기 위해서? To learn how to do this. 이게 어떻게 되는지 배우기 위해서. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. 하나씩 살펴볼게요. 일단 I learned, 배웠다고 합니다. 여러분 about이 세 가지가 보이나요? about, 여기 다 묶이는 거예요. I learned about, I learned about, I learned about 이렇게 생각하시면 돼요. 첫 번째 about은요. serif and sans serif typefaces 즉 세리프, 센세리프 글자에 대한 이야기인데요. 일단 그림을 보여드릴게요. 왼쪽이 세리프체고요. 오른쪽이 센세리프체예요. 그 세리프체는 그러니까 글자가 이렇게 좀 뾰족뾰족하게 생겼는데 그러니까 세리프라는 말 자체가 여기 붙어있는 작은 삐침을 말한다고 합니다. 그래서 이렇게 생긴 글씨체를 세리프체라고 하고요. 오른쪽 그림처럼 보이는 센세리프체는 조금 더 현대적인 폰트로 약간 사람들의 손글씨를 떠오르게 하는 이런 글씨체예요. 일단 스티브 잡스도 이 두 가지 글씨체를 배웠대요. serif and sans serif. 그리고 두 번째 배운 것은 about varying. 자, varying은 다양하게 하는 것이죠. The amount of space니까 어떤 여백의 양을 조절하는 건데 어떤 것에 between different letter combinations. 글자인데 어떤 글자, 다른 글자 조합의 그 사이 여백의 좀 다양함에 대해서도 배웠고요. About what makes great typography great. 그리고 어떤 것이 이 타이포그래피를 더 멋지게, 타이포그래피는 활자판이니까 어떤 것이 더 활자판을 멋지게 만드는지에 대해서도 배웠습니다. 세 가지 배운 거 뭐라고요? 첫 번째, serif, sans serif 체에 대해서 배우고 두 번째, 그 글자 조합 사이의 여백의 다양성을 배우고 세 번째, 이 활자판을 더 멋지게 만들 수 있는 것에 대해서 배웠다고 합니다. It was beautiful, 아름답고, historical, 역사적이고, artistically subtle, 예술적으로 미묘한 것이라고 합니다. In a way, 그 방식이요. 근데 그 방식이 어떤 거냐면 that science can capture, 과학은 절대로 알아낼 수 없는 이런 역사적이고 아름답고 예술적인 미묘한 게 있는 게 바로 뭐다? 서체다. 그리고 I found it fascinating. 자, fascinating 이란 단어는요, 매력적인 이란 단어입니다. 여러분 여기서 found 보이시죠? find의 과거긴 한데 예문 두 개 보여드릴게요. I found an app. 나는 앱을 하나 발견했다. 여기서는 발견하다. I found an app useful. 나는 이 앱이 유용하다라고 생각하다. 여기다. 여기서는 생각하다 여기다 라고 의미 파악해 주셔야 됩니다. 그러면 스티브 잡스 연설문의 found는 어떻게 해석이 되어야 될까요? 맞아요. 나는 발견했습니다. 그것이 fascinating, 매력적이라고. 즉, 저는 그것에 매료되고 말았어요. 저는 그것이 매력적이라고 생각했어요. 매력적이라고 여겼어요. 이렇게 의미 파악하셔야 됩니다. None of this had even a hope of any practical application in my life. 자, none of this. 이것 중에 아무것도 무모하지 않았다. 부정으로 시작할 거예요. Had even a hope. 어떤 희망도 가지지 않았습니다. 어떤 희망? Any practical application. 어떠한 실질적인 적용이 될지 in my life. 내 인생에. 즉, 이렇게 서체를 배워놓은 게 어떻게 내 인생에서 실제적으로 적용할지 뭐 그런 희망 따위는 없었다. 즉, 내 인생에 이게 도움이 될지 꿈에도 몰랐다. 라고 얘기를 하죠.
But 10 years later, 하지만 10년이 지나고 난 뒤, when we were designing, 우리는 디자인을 하고 있었습니다. 무엇을요? The first Macintosh computer. 첫 번째 Macintosh 컴퓨터를 만들고 있었는데, it all came back to me. 이 모든 것이 나한테 돌아왔습니다. 즉 옛날에 배워놨던 것들이 다 다시 나에게 돌아왔다고 하죠. And we designed it all into the Mac. 그래서 우리는 디자인을 했습니다. 그것을 모두 맥에 넣어서 디자인을 했습니다. It was the first computer with beautifully typography. 그래서 이것이 첫 번째 컴퓨터입니다. 어떤 컴퓨터냐면 아름다운 서체를 가진 최초의 컴퓨터가 되었습니다. 그래서 스티브 잡스가 옛날에 서체 배워놨었던 게 그가 첫 번째 컴퓨터를 만들었을 때 그 서체를 이용해서 가장 아름다운 서체를 가진 최초의 컴퓨터를 만들 수가 있었던 거죠. If I had never dropped in on that single course in college. 자, 만약에 내가 뭐 하지 않았다면요. drop in. 여기서 drop in은 청강하다가 되겠죠. 내가 청강하지 않았더라면 어디에? on that single course. 여기 서체 수업을 얘기해요. 대학에서 서체 수업을 청강하지 않았더라면 the Mac. 내가 만든 이 Macintosh 컴퓨터는 would have never had. 절대로 가질 수가 없었을 건데 무엇을? multiple typefaces or proportionally spaced font. 자, multiple typefaces 같은 경우에는 복수 서체라고 보시면 되고요. proportion이 비율이잖아요. 즉 비율이 잘 맞는 space font, 자간 맞춤 기능은 없었을 거다. 여기 이제 가정법 과거 완료가 쓰였는데요. 과거에 뭐뭐 하지 않았더라면 뭐뭐 하지 않았을 것이다. 즉 과거에 내가 청강을 하지 않았더라면 서체 수업을 맥도 이런 자간 맞춤이나 복수 서체 같은 게 없었을 것이다. 가 되는 겁니다. 형태는 이렇게 띄워드릴게요. 가정법 과거 완료 형태 이렇습니다. And since Windows just copied the Mac. 자, 그리고 뭐 때문에? 윈도우가 맥을 뺏겼기 때문에. 강연 들어오시면 사람들이 여기서 굉장히 많이 웃어요. It's likely that no personal computer would have them. 자, 마치 뭐뭐일 겁니다. No personal computer. 개인 컴퓨터는요, no. 일단 뭐뭐 하지 않았을 겁니다. 전체 부정시켜 볼게요. would have them. 개인 컴퓨터는 이런 기능을 가질 수 없었을 겁니다. 자, 여기서 자신감 보이시나요? 자, 내가 만든 맥이 이런 기능을 가지고 있었고 윈도우가 이 맥을 뺏겨서 개인용 컴퓨터를 만들었기 때문에 맥이 없었으면 이러한 기능 지금 아무도 못 썼을 거다 라고 얘기하는 거죠. If I had never dropped out. 그리고 만약에 내가 자퇴하지 않았더라면 I would have never dropped in on that calligraphy class. 내가 청강하지 않았을 건데 어떤 걸요? 이 서체 수업을요. 그리고 personal computer, 이 개인 컴퓨터는 might not have the wonderful typography that they do. 뭐 하지 않았을 것이다. 아름다운 서체가 없었을 것이다. 활자가 없었을 것이다. that they do. 지금은 있는. 즉 여기서 또 나와요. 가정법 과거 완료. 만약에 내가 자퇴하지 않았더라면 서체 수업을 듣지 않았을 거고 지금 개인용 컴퓨터도 예쁜 활자가 없었을 거야. 과거를 가정하는 거죠. Of course, it was impossible to connect the dots. 물론 불가능합니다. To connect the dots. 이 연결을 하는 것, 이 점들을 연결하는 것은 어렵습니다. Looking forward, 앞을 바라보고서는 when I was in college, 내가 대학에 있었을 때, 즉 대학을 다닐 때 이런 미래를 보고 이런 것들을 했던 게 아니에요. But it was very, very clear looking backwards. 하지만 굉장히 명백하고 선명합니다. 뭐 한다면 looking backwards, 과거를 다시 돌아본다면 10 years later, 10년 뒤에 과거를 뒤돌아본다면 굉장히 clear, 명백할 겁니다. Again, you can connect the dots. 여러분도 당연히 connect the dots, 이 인생의 점들을 잊지 못할 거예요. Looking forward, 앞을, 즉 미래를 바라보고서는요. You can only connect them. 여러분들은 그 점들을 이을 수가 있어요. 어떻게? Looking backwards, 과거를 바라보면서, 즉 뒤돌아보면 그 점들을 이을 수가 있습니다. So you have to trust that. 그래서 여러분들은 믿으셔야 돼요. 어떤 걸요? The dots, 이런 인생의 점들이 will somehow, 언젠가는
connect, 연결이 될 거다. 어디로? In your future, 당신의 미래에서는 다 연결이 될 것이다. 즉 지금 결정하고 선택하고 배우는 이 모든 것들이 지금 봐서는 미래에 어떻게 될지 모르잖아요. 근데 미래, 즉 그때 돼서 과거를 보면 아 내가 이런 걸 배워놨으니까 지금 내 모습이 이렇게 되는 거구나. 그런 것들을 다 connect the dots해서 지금 내 모습이 되는 거구나. 이렇게 깨달을 수 있다는 거죠. You have to trust in something. 그리고 여러분은 이러한 것들을 믿어야만 됩니다. 어떤 것을 믿어야만 하냐면요. Your gut, 여러분의 배짱, destiny, 운명, life, 인생, 그리고 karma, 카르마 등 이런 것들을 whatever, 무엇이든지 다 믿어주셔야 됩니다. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart. 자, 왜냐하면요, believing, 믿는 거죠. 어떤 걸 믿는 거, the dots, 그러한 인생의 점들이 will connect, 연결될 것이다. down the road라는 뜻은 미래라는 뜻이에요. 그래서 미래에 연결될 것이라고 믿는 것은 will give you, 여러분에게 줄 것입니다. 무엇을? The confidence, 자신감을 줄 겁니다. 어떤 자신감? To follow your heart, 여러분 마음을 따라갈 수 있는, 여러분 가슴을 따라갈 수 있는 자신감을 줄 것입니다. Even when it leads you, 자 심지어 그것이 leads you, 여러분을 데리고 갈 건데 어디로 데려갈 거냐면요, of the well-worn path. 자 일단 well-worn path란 단어는 이미 잘 닦인 길을 얘기해요. 그러니까 잘 닦여진 길. 그러니까 사람들이 다녀가서 어렵지 않은 길을 말하는데 앞에 of가 있다는 것은 잘 닦여지지 않은 길, 사람들이 가지 않은 길, 뭐 험한 길이라고 생각하시면 되죠. 그래서 그 connecting the dots이 여러분을 그렇게 험한 길로 데리고 갈지라도 미래에는 여러분의 마음을 따라가게 할 자신감을 준다라고 믿어야 한다는 거죠. And that will make all the difference. 그게 바로 인생에서 차이를 만드는 겁니다. 이렇게 그의 첫 번째 이야기 Connecting the Dots에 대한 이야기가 끝이 났습니다. 다음 시간에는요, 두 번째 이야기 Second Stories about Love and Loss에 대해서 알아보도록 할게요. 천천히 독해하는 스티브 잡스 스피치 해설 세 번째 이야기로 만나요. 바이!